नमस्कार, हूँ डॉक्टर दर्शना कोटेचा श्रीमती मीनाक्षीबेन शांतिभाई दवे कॉलेज ऑफ एज्युकेशन जामनगर में वाइस प्रिंसिपल तरीके कार्यरत छूँ। आईआईटी गांधीनगर शिक्षार्थना माध्यम द्वारा विविध मुद्दाओं अंगेनी छणावट करवामां आवे छे, त्यारे आजे आपणे कोठारी शिक्षण पंच के जेने राष्ट्रीय शिक्षण पंच तरीके पण ओळखाय छे तेनी चर्चा करवाना छीए। आपणे जाणीए छीए के कोईपण देशना विकासनो आधार छे ते शिक्षण पर रहेलो छे। शिक्षणनी सद्धरता पर कोईपण देशनी सद्धरतानो आधार रहेलो छे। शिक्षणमां ज्यारे परिवर्तन करवुं होय त्यारे शिक्षणना विविध क्षेत्रों अंगे चिंतन विचार विमर्श करवा जरूरी बने छे। ए शिक्षण क्षेत्रोनो चिंतन अने विचार करी अने 1982 थी लई 1952 सुधी विविध शिक्षण पंचो रचाया हता। 1952 बाद डॉक्टर दौलतसिंह कोठारी ने कहेवामां आव्युं के तेओ राष्ट्रीय शिक्षण पंच निमित्ते तेमां सहयोग आपे, विविध क्षेत्रों की मुलाकात लिए और त्यारबाद राष्ट्रीय शिक्षण पंचनी रचना में सहयोग दे। डॉक्टर दौलतसिंह कोठारीए राष्ट्रीय शिक्षण पंचनो जे अहेवाल रजू कर्यो ते अहेवाल में अर्थसूचक विधान हतुं भारतनुं भावी तेनी शाळाओना वर्गखंड में घड़ाई रह्युं छे अने आ रीते डॉक्टर दौलतसिंह कोठारीना अध्यक्ष स्थाने राष्ट्रीय शिक्षण पंच छे तेनी निमणूक करवामां आवी। भारत सरकारे 1964 ना जुलाईनी 14मी तारीखे एक खास ठराव पसार करी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशनना अध्यक्ष यूजीसी ना अध्यक्ष डॉक्टर डी.एस. कोठारीना अध्यक्षतामां आ पंचनी रचना करी। आ पंचनी रचनामां अनेक महानुभावोना चिंतननुं परिणाम हतुं, कारण के 19 जेटला विविध क्षेत्रोनी मुलाकात लेवामां आवेली हती अने ए मुलाकातना अंते जे समस्याओ छे ए समस्याओनुं मूल्यांकन करी अने आ अहेवालनी रचना थई हती अने अहेवालना संदर्भमां ज आ राष्ट्रीय शिक्षण पंचनी रचना करी हती। अने आ ज्यारे रचना करवामां आवी त्यारे घणा बधा महानुभावो छे एणे विचार विमर्श करी चिंतन करी अने आ पंचमां छे ए सहभागी बन्या हता। अनेक महानुभावोमां अभ्यास जूथो हता, कार्यकारी जूथो हता, पंचना सभ्यो हता, आम विविधे पोतानो फाळो छे ए आप्यो हतो। अध्यक्षनी साथे 14 जेटला सभ्यो हता, जेमांथी 9 भारतीय अने 5 विदेशी महानुभावो हता। राष्ट्रीय शिक्षण पंचनी रचना थई त्यारे ए पंचनी उद्घाटन विधि समये ए समयना राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णने कहेलुं के मारी हार्दिक इच्छा ए छे के पंच शिक्षणना बधा ज अंगो एटले के प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय अने तकनीकी नी तपास करे अने एवी भलामण करे के जेथी शिक्षणनी व्यवस्थाना तमाम स्तरोनो विकास करवामां सहायता मळे। केळवणीनो विविध स्तरोना प्रश्नो जाणी शकाय ते माटे राष्ट्रीय शिक्षण पंचे कुल 12 विशिष्ट कार्य जूथो अने 7 कार्यकारी जूथोनी निमणूक करी हती। ए विशिष्ट कार्यकारी जूथोनी अंदर शाळा शिक्षण, प्रौढ़ शिक्षण आवा अनेक जूथो तथा कार्यकारी जूथोनी अंदर शाळा, अभ्यासक्रम, वर्गखंड वगैरेनो समावेश करवामां आव्यो हतो। नवाईनी वात ए छे के अत्यार सुधी जेटला पण शिक्षण पंचो अमलमां आव्या ए दरेक शिक्षण पंचमांथी कोठारी शिक्षण पंच छे ए अलग भात पाडे छे, एक अलग रचना आपेली छे अने कंईक नवुं ज आपणी सामे लावे छे। कोई ने कोई पंचे अलग अलग वस्तुओ रजू करेली हती अने अलग अलग बाबतो पर मूकेलो हतो। जेम के माध्यमिक शिक्षण पंच छे तो एणे फक्त माध्यमिक शिक्षण पर ज भार मूकेलो हतो, ज्यारे राष्ट्रीय शिक्षण पंच छे एणे स्कूल थी मांडी यूनिवर्सिटी सुधीना तमाम स्तरोने आवरी लीधेला हता। राष्ट्रीय शिक्षण पंचे पोताना अहेवालमां जे बाबतो रजू करी एमां भारतीय शिक्षणना इतिहासमां तेने मेग्ना कार्टा तरीके जाणीते बनेलुं छे अने राष्ट्रीय शिक्षण पंच के जेनी रचना 1964-66 में थई छे तेनी पाछळ 15 लाख रुपया खर्चाया हता। हवे 1964-66 एटले ए समये आ रकम छे बहु मोटी कहेवाय। जे अहेवालना एक पृष्ठनी किंमत पानानी जे किंमत हती ए ₹2250
અને એક શબ્દની કિંમત હતી તે ₹2.5 હતી. 14 જુલાઈ 1964ના દિને ભારત સરકાર દ્વારા નિયુક્ત આ પંચે પોતાના કાર્યનો શુભારંભ ઓક્ટોબર 1964થી શરૂ કર્યો હતો અને 21 માસ સુધી અથાગ પરિશ્રમ કરી આ રિપોર્ટ ભારતના શિક્ષણ મંત્રાલયને 20 જૂન 1966ના દિને સુપરત કર્યો. આપણા મનમાં એક સવાલ થાય કે 1964-66 એવું શા માટે લખવામાં આવે છે? તો એનું કારણ જ એ છે કે 14 જુલાઈ 1964ના દિવસથી તેની નિયુક્તિ થઈ હતી અને ધીમે ધીમે પોતાના અહેવાલો, પોતાના મંતવ્યો રજૂ કરતાં કરતાં 20 જૂન 1966ના દિવસ સુધીમાં તેનું કાર્ય છે એ સમાપ્ત થાય છે. એટલા માટે થઈને અને 1964-66 ગણવામાં આવે છે. ડૉક્ટર દૌલતસિંહ કોઠારીના અધ્યક્ષપદે રચાયેલ આ પંચે ભારત સરકારને 3 બાબતોની ભેટ આપી છે. એમાં પ્રથમ છે બધા સ્તરે શિક્ષણનો વિકાસ, જે હમણાં જ મેં વાત કરીને કે સ્કૂલથી માંડી અને યુનિવર્સિટી લેવલનું શિક્ષણ આપવું, જેમાં પ્રાથમિક, માધ્યમિક, ઉચ્ચતર માધ્યમિક, સ્નાતક, અનુસ્નાતક દરેક સ્તરનો વિકાસ છે એ કરવાનું લક્ષ્ય હતું. એ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ પંચનું હતું. શિક્ષણનું રાષ્ટ્રીય સ્વરૂપ, કારણ કે આજે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ પંચ ક્યારે ઓળખાય કે એણે તમામ સ્તરોને આવરી લીધેલા હોવાથી તેને રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ પંચ નેશનલ લેવલ સુધી તેને ગણવામાં આવે છે. સામાન્ય સિદ્ધાંત તથા નીતિ સંબંધિત પ્રશ્નો પર સલાહ અને માર્ગદર્શન. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ પંચનો જે અહેવાલ હતો એ 673 પાના, 19 પ્રકરણો અને 4 ભાગમાં વહેંચાયેલો છે. આમ આ અહેવાલની જે રચના છે એ ખૂબ જ ઝીણવટપૂર્વક કરવામાં આવેલી હતી અને દરેક સ્તર અને દરેક પાસાનો ખૂબ જ ઊંડાણપૂર્વક આમાં અભ્યાસ કરવામાં આવેલો છે. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ પંચે સૂચવેલ શિક્ષણના રાષ્ટ્રીય ધ્યેયો. જ્યારે પણ કોઈ પણ પંચની નિમણૂક કરવામાં આવે ત્યારે એના જે ધ્યેયો છે એ નક્કી કરવા અગત્યના છે કે કયા ધ્યેયો નક્કી કરવા જોઈએ, કારણ કે વર્તમાન જે પરિસ્થિતિ કે જરૂરિયાતો છે એ પ્રમાણેના તેના ધ્યેયો હોવા જરૂરી છે. એમાં છે દેશનો આર્થિક વિકાસ અને બેકારી નિવારણ. કોઈ પણ દેશના આર્થિક વિકાસનો આધાર છે એ શિક્ષણની સદ્ધરતા પર રહેલો છે. શિક્ષણ જેટલું સબળું એટલો આર્થિક વિકાસ સબળો. આજે જ્યારે વિદ્યાર્થી છે એ ધોરણ 10 કે 12ની પરીક્ષા પાસ કરી અને બહાર નીકળે છે તો તેની પાસે આવકનું સાધન છે અથવા તો વિદ્યાર્થી કોઈ એવું કૌશલ્ય છે પ્રાપ્ત કરેલું છે કે જેનાથી તે આર્થિક સમૃદ્ધિ લાવવા માટે દેશને ઉપયોગી થઈ શકે છે, તો આને પણ એક ધ્યેય તરીકે સમાવેશ કર્યો છે. બેકારી નિવારણ. બેકારી છે એ ભારત દેશની એક પ્રમુખ સમસ્યા ગણવામાં આવે છે. બેકારીમાં 3 પ્રકારની બેકારી હોઈ શકે. એક એવા લોકો કે જેની પાસે કંઈ જ કામ નથી, બીજા એવા લોકો હોય કે જેની પાસે મોસમ પ્રમાણેનું કામ હોય, બરાબર, કે સિઝન છે તો સિઝન પ્રમાણેનું કામ છે એ લોકો પાસે હોય, અને ત્રીજા વર્ગના એવા લોકો હોય કે જેની પાસે કામ તો છે પણ એ કાર્યથી એમને સંતોષ મળતો નથી. તો આવા જે બેકાર છે એ લોકોના જે પ્રશ્નો છે એનું નિવારણ કરવું એ પણ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ પંચનું એક ધ્યેય હતું. રાષ્ટ્રીય સામાજિક ભાવાત્મક એકતાનો વિકાસ કેળવણી દ્વારા કરવો, કારણ કે જ્યારે બાળક વર્ગખંડની અંદર શિક્ષણ લઈ રહ્યું છે ત્યારે આવા ઘણા બધા નૈતિક મૂલ્યોનું સિંચન એનામાં આરોપણ કરવામાં આવે છે અને જેના આધારે તેનામાં રાષ્ટ્રીય સામાજિક ભાવાત્મક એકતાનો વિકાસ થાય છે. વસુધૈવ કુટુંબકમ એવી ભાવના જ્યારે વિદ્યાર્થીમાં જાગૃત થાય ત્યારે આ રાષ્ટ્રીય સામાજિક અને ભાવાત્મક એકતા વિકસે છે. સંયમ, સહિષ્ણુતા, બિનસાંપ્રદાયિકતા, લોકશાહીનું ઘડતર વગેરે જેવા વલણોને ખીલવવા. બાળકને વર્ગખંડની અંદર સમૂહમાં કાર્ય કરવાની ટેવ પાડવામાં આવે છે કે જેથી તેનામાં ધીરજ, સહિષ્ણુતા એટલે કે ઉદારતાપણું આવે, બિનસાંપ્રદાયિકતા, સર્વ ધર્મ સંભાવ એવી ભાવના લાગુ પડે. હું નીચો છું કે તે ઉચ્ચ છે એવી ભાવના લાગુ ન પડે, એના માટે થઈ અને હકારાત્મક જે વલણો છે એ ખીલવવાનો પ્રયત્ન કરવો એ પણ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ પંચનો એક ઉદ્દેશ્ય છે. સામાજિક ન્યાય અને શૈક્ષણિક સમાન તકો. દરેક વર્ગ, એ પછી ગરીબ મજૂરનો દીકરો હોય કે પછી કોઈ ઉપરના લેવલના વ્યક્તિનો કોઈ દીકરો હોય, તો એ દરેકને સામાજિક ન્યાય અને શૈક્ષણિક સમાન તકો છે એ પૂરી પાડવી. દરેકને સમાન તક મળે એ નાનામાં નાની વ્યક્તિથી માંડી અને મોટામાં મોટી વ્યક્તિ સુધી દરેકને સમાન હક અને ફરજો શિક્ષણની અંદર આપવા એની ભલામણ છે એ કોઠારી શિક્ષણ પંચે ખાસ કરેલી છે. એ એમનો ધ્યેય હતો.
કેળવણીનો ઉત્પાદન સાથે સંબંધ સ્થાપવો. ધોરણ 10 અને 12ની પરીક્ષા પાસ કર્યા પછી વિદ્યાર્થી કંઈક એવું કૌશલ્ય પ્રાપ્ત કરીને જાય કે જેથી એ દેશના આર્થિક વિકાસમાં દેશને મદદરૂપ બની શકે. એટલા માટે કેળવણીને ઉત્પાદન સાથે સંબંધની વાત કરવામાં આવી છે. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ પંચે સૂચવેલ શિક્ષણના રાષ્ટ્રીય ધ્યેયો સામાજિક, નૈતિક અને આધ્યાત્મિક મૂલ્યોની ખીલવણી કરવી. તો આ મૂલ્યોનો વિકાસ કરવા માટે શાળા લેવલે વિવિધ કાર્યક્રમો યોજાતા હોય છે અને ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીને જ્યારે નૈતિક જવાબદારી સોંપવામાં આવે, જેમ કે શાળાની અંદરથી જે વિદ્યાર્થીઓ આ મૂલ્યોનું શિક્ષણ મેળવતા હશે એના ઉપર આ વસ્તુઓની ઘેરી અસર થતી હોય છે. જેમ કે રોડ ક્રોસ કરતો હોય વિદ્યાર્થી અને એ સમયે કોઈ વૃદ્ધને જોવે છે કે એમને રોડ ક્રોસ કરવો છે, તો એમનો હાથ પકડીને જ્યારે રોડ ક્રોસ કરાવે ને તો આ એનામાં એક સામાજિક મૂલ્યોનો વિકાસ ખરા અર્થમાં થયો. તો આવા જે મૂલ્યો છે એનો વિકાસ, એની ખીલવણી છે એ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ પંચે પોતાના ધ્યેયોમાં આવરી લીધી છે. વિશ્વ બંધુત્વની ભાવના કેળવવી. હમણાં જ કહ્યું ને કે વસુધૈવ કુટુંબકમ. તો આવી જે ભાવના છે, હું નહીં પણ અમેપણાની જે ભાવના છે એ કેળવવાનું કાર્ય પણ થવું જોઈએ. વ્યવસાયી વિષયો, વિજ્ઞાન શિક્ષણ અને સંશોધન પર ભાર. વ્યવસાયની અંદર જે તે વિષયોને સ્થાન આપવું તથા વિજ્ઞાન શિક્ષણ. આપણે જાણીએ છીએ કે વિજ્ઞાન મેળાઓનું આયોજન થતું હોય છે, વિજ્ઞાન પ્રદર્શનો પણ યોજાતા હોય છે અને 28 ફેબ્રુઆરી કે જે વિજ્ઞાન દિવસ તરીકે ઓળખાય છે એ સમયે પણ વિદ્યાર્થીઓમાં વિજ્ઞાન વિષય પ્રત્યે રસ જાગે એ હેતુથી વિવિધ સ્પર્ધાઓનું આયોજન પણ કરવામાં આવતું હોય છે. અને સંશોધન કે વિવિધ ક્ષેત્રોની અંદર સંશોધનમાં વેગ મળે એ પણ એનો એક મુખ્ય હેતુ રહેલો છે. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ પંચે સૂચવેલ શિક્ષણના હેતુઓ, એમાં એમણે વિવિધ સ્તરોએ અલગ અલગ હેતુઓ આપેલા છે. જેમ કે શરૂઆત કરીએ તો પ્રાથમિક શિક્ષણના હેતુઓ. પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓને પોતાના વિકાસ માટેનું તેમજ નાગરિકતા માટેનું રાષ્ટ્રવ્યાપી, સાર્વત્રિક, બુનિયાદી શિક્ષણ આપવું. આપણે બુનિયાદી શિક્ષણમાં અગાઉ પણ જોયું હતું કે બુનિયાદી શિક્ષણની અંદર પ્રાથમિક શાળામાં જે વિદ્યાર્થીઓ ભણે છે 6 થી 14 વર્ષના બાળકો, તો એ બાળકોને માતૃભાષા દ્વારા શિક્ષણ આપવું કે જેથી તેનામાં દરેક મૂલ્યોનો જે વિકાસ કરવો છે એ વિકાસ કરવો સહેલો રહે. આ ઉપરાંત એમને કેન્દ્રીય સ્થાને ઉદ્યોગની તાલીમ આપવી કે જેનાથી તે વિદ્યાર્થી છે એ નિડર બને, આત્મનિર્ભર બને અને સ્વાવલંબી બને. ત્યારબાદ છે હસ્તકૌશલ્ય ખીલવવા માટે શરીર શ્રમ અને સ્વાવલંબનની પ્રત્યક્ષ તાલીમ આપવી. હસ્તકૌશલ્ય એટલે કે શરીર, મન અને આત્માનું કૌશલ્ય કે જેને હસ્ત દ્વારા શ્રમનું નિર્માણ કરવું, શ્રમ પ્રત્યેનો જે સુગ છે એ દૂર કરવો, શ્રમ પ્રત્યે આદરભાવ જગાવવો તથા તેમને સ્વાવલંબી બનાવવું એ પણ એનો એક મુખ્ય હેતુ રહેલો છે. સામાજિક ભાવના કેળવે, જીવન મૂલ્યો સમજે, તેનું રક્ષણ કરે તેવી જવાબદારીની સભાનતાવાળા નાગરિકો તૈયાર કરવા. જ્યારે વિદ્યાર્થી વર્ગખંડમાં ભણી રહ્યું છે ત્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે એક વિદ્યાર્થીને નેતા તરીકે બનાવવામાં આવે છે કે એટલે કે ક્લાસ લીડર તરીકે નીમવામાં આવે છે. તો એ ક્લાસ લીડર નીમવાનો એક મુખ્ય હેતુ એ હોય છે કે જે તે વિદ્યાર્થીની અંદર એક સામાજિક ભાવના, સામાજિક જે જવાબદારી લેવાની જે ભાવના છે એ કેળવાય, એ એમનો મુખ્ય હેતુ હોય છે. એ ઉપરાંત લીડરશિપના ગુણો વિકસાવવા એ પણ એક એમનું ધ્યેય હોય છે. તો આ ઉપરાંત ઉચ્ચ પ્રાથમિકમાં વિદ્યાર્થીને કોઈ વ્યવસાયમાં પ્રત્યક્ષ કામનો અનુભવ શક્ય હોય ત્યાં સુધી પૂરો પાડવો. ઉચ્ચ પ્રાથમિક એટલે કે 6 થી 8 ધોરણની અંદર પ્રત્યક્ષ કામનો અનુભવ ક્યારે થાય કે જ્યારે વિદ્યાર્થીને તમે બહાર જેમ કે ગ્રાઉન્ડમાં લઈ જાઓ છો અને ત્યાં તમે એને કોઈ એક કાવ્ય છે સમજાવવા માગો છો, તો એ સમયે વિદ્યાર્થીઓને માટીમાંથી રમકડા બનાવવાનું કાર્ય સોંપવામાં આવે. તો માટીમાંથી રમકડા બનાવી અને એનાથી વિદ્યાર્થીઓને આનંદ તો મળે જ છે, સાથે સાથે કંઈક નવું પણ મેળવે છે. અને માટીમાંથી રમકડા બનાવ્યા બાદ એ જ્યારે વર્ગખંડમાં આવે છે અને પછી એને ગુજરાતીનું કાવ્ય તમે શીખવો કે ધરતી માતા, બરાબર, તો એ જે વિષયાંગ છે એ વિષયાંગને સાચા અર્થમાં વિદ્યાર્થી છે ગ્રહણ કરી શકતો હોય છે, કારણ કે એને પ્રત્યક્ષ જે અનુભવ થયો છે એની છાપ એના મગજમાં વર્ષો સુધી રહેલી રહે છે. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ પંચે સૂચવેલ શિક્ષણના હેતુઓમાં માધ્યમિક શિક્ષણના હેતુઓ પણ આપેલા છે, જેમાં 12, 15 કે 13 થી 16 વર્ષના વિદ્યાર્થીઓને સંગીન વ્યાપક શિક્ષણ પ્રાપ્ત થાય તે માટેની પૂરતી વ્યવસ્થા કરવી જરૂરી છે.
વ્યવસાયિક ક્ષમતાના વિકાસ માટે એકાદ ઉદ્યોગની પૂરતી તાલીમ આપવી અને તે ઉદ્યોગનો કાર્યાનુભવ પૂરો પાડવો. હવે અહીંયા આપણા માટે એક નવો શબ્દ છે, કાર્યાનુભવ. કાર્યાનુભવ એટલે શું કે જ્યારે વિદ્યાર્થી કાગળ કામ કરી રહ્યો છે તો એની 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે એ કાર્યરત છે, એટલે કે કામ કરવાનો જે અનુભવ છે એ મેળવે છે. એનો અર્થ થાય છે કાર્યાનુભવનો મતલબ થાય છે કે કાર્ય સાથેનો અનુભવ. અહીંયા વિદ્યાર્થીને વિવિધ કાર્યો સોંપવામાં આવે, જેમ કે કાગળ કામ, પૂઠા કામ, વર્ગ સુશોભનનું કાર્ય. તો આ દરેક કાર્ય એવા છે કે જેની અંદર એ કાર્યાનુભવ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. વિદ્યાર્થીને શાળા સમાજની પ્રવૃત્તિઓના આયોજન તથા સંચાલનની જવાબદારી આપી તેમની નાગરિકતા અને સામાજિક ક્ષમતાની ભાવના વિકસાવવી. વિદ્યાર્થીને વર્ગખંડની અંદર વિવિધ જૂથો પાડી અને અમુક કાર્ય છે એ સોંપવું અને એમની વચ્ચે હરીફાઈ રાખવી કે જેથી એ વિદ્યાર્થી છે જૂથમાં કાર્ય કરતા તો શીખશે જ, પણ બીજા વિદ્યાર્થી સાથે પોતાનો વ્યવહાર કેવી રીતે રાખવો, સારી રીતે કાર્ય કેવી રીતે પાર પાડવું એ પણ એને શીખવા મળે છે. રાષ્ટ્રીય એકતા, ભાવાત્મક એકતા અને જીવનમાં અપેક્ષિત સનાતન મૂલ્યો વિશે સમજ આપીને ચારિત્ર ઘડતર કરવું. સ્વામી વિવેકાનંદનું વાક્ય છે ને, જે અગાઉ પણ મેં એક વખત વાત કરી હતી કે ચારિત્રનું નિર્માણ છે એ સારું ક્યારે થાય કે હજારો ઠોકરો ખાધા પછી એ બેસ્ટ ચારિત્રનું નિર્માણ છે એ વ્યક્તિ કરી શકે છે. તો શાળાની અંદર શિક્ષકની મોટી જવાબદારી એ બની રહે છે કે વિદ્યાર્થીમાં દરેક મૂલ્યો સત્યમ, શિવમ, સુંદરમ એ 3 મૂલ્યોનો યોગ્ય રીતે વિકાસ થાય અને એ વિદ્યાર્થી ગ્રહણ કરે. એના માટેના વિવિધ કાર્યક્રમો, વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ એવી યોજવી જોઈએ કે વિદ્યાર્થી રસ લઈ અને એ દરેક કાર્યને યોગ્ય રીતે નિભાવે અને એના ચારિત્રનું ઘડતર થઈ શકે. ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણના હેતુઓ. 16 થી 18 વર્ષની ઉંમરના વિદ્યાર્થીઓ માટે સામાન્ય શિક્ષણ ઉપરાંત તેમને વિશિષ્ટ શિક્ષણનું આયોજન કરવું જોઈએ. વર્ગખંડની અંદર વિદ્યાર્થી ઘણા બધા વિષયોનું શિક્ષણ મેળવે છે, એ બધા જાણીએ છીએ, જેની અંદર ગણિત, વિજ્ઞાન, ભાષા, સામાજિક. એ ઉપરાંત વિશિષ્ટ શિક્ષણ એટલે કે એમને એવું શિક્ષણ આપવું જોઈએ કે જેનાથી એના જ્ઞાનમાં વધારો થઈ શકે. તો આવા વિશિષ્ટ શિક્ષણનું આયોજન પણ કરવું જોઈએ. વિદ્યાર્થીઓની વિભિન્ન શક્તિ, રુચિ અને રસ પ્રમાણે વૈવિધ્યપૂર્ણ અભ્યાસક્રમની જોગવાઈ કરવી જોઈએ. અભ્યાસક્રમ છે શિક્ષણનું આધાર સ્તંભ ગણાય છે અને એ આધાર સ્તંભ રૂપી અભ્યાસક્રમમાં જો શિક્ષક છે એ વિદ્યાર્થીની વિવિધ રસ રુચિ જાણતો હશે તો એમને એ માર્ગે યોગ્ય માર્ગદર્શન આપીને દોરી શકશે કે જેથી એનામાં જે આંતરિક સુષુપ્ત શક્તિ પડેલી છે એ સુષુપ્ત શક્તિને બહાર લાવવાની એમને તક મળે. નાગરિકતાની ભાવના અને સામાજિક દ્રષ્ટિએ વિદ્યાર્થીઓના વ્યવહારિક જીવનમાં વિકસાવવી. નાગરિકતાની ભાવના ખીલવવી, એનામાં નાગરિકતાના ગુણો આવે, સંપ, સહકાર, ધીરજ, સહિષ્ણુતા, આ દરેક ભાવનો છે એકબીજાને મદદ કરવાની ભાવના એ વિકસે એવા હેતુઓ પણ અહીં દર્શાવ્યા છે. વ્યવસાયિક ક્ષમતા એ રીતે વિકસાવવી કે જેથી વિદ્યાર્થીઓ રાષ્ટ્રના આર્થિક અને ઔદ્યોગિક વિકાસમાં કુશળ કારીગર તરીકે યોગદાન આપી શકે. શાળાઓની અંદર ઉદ્યોગ જે એક વિષય તરીકે અત્યારે સ્થાન પામેલો છે, જેની અંદર જેમ કે ગર્લ્સ સ્કૂલ હોય તો એની અંદર રસોઈ કામનું શિક્ષણ પણ આપવામાં આવતું હોય છે, સીવણકામનું શિક્ષણ, ભરત ગૂંથણ છે. તો આવા વિષયોનું સ્થાન આપી અને એક કૌશલ્ય વિદ્યાર્થી પ્રાપ્ત કરે કે જેથી એ શિક્ષણ કાળ છે એ પૂરો કર્યા બાદ એ કંઈક નવા કૌશલ્યો સાથે નવી રોજગારીની તક એના માટે ઉત્પન્ન થઈ શકે. યુનિવર્સિટી શિક્ષણના હેતુઓ. ઉચ્ચ કક્ષાના સામાન્ય જ્ઞાનનો વધુ પ્રમાણમાં પ્રસાર તથા યોગ્ય ધરાવતા યુવક યુવતીઓ વધુ સંખ્યામાં સ્નાતકનો અભ્યાસ કરે તેવી અનુકૂળતા કરી આપે. ધોરણ 10 અને 12 પાસ કર્યા પછી વિદ્યાર્થીનો રસ જળવાઈ રહે અભ્યાસ પ્રત્યે, એના માટે થઈ અને વધારે ને વધારે વિદ્યાર્થીઓ છે એ સ્નાતક અભ્યાસક્રમ સુધી પહોંચે એવી અનુકૂળતા છે એ પણ કરવી જોઈએ. એ પણ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ પંચે અહીં શિક્ષણના હેતુઓમાં દર્શાવ્યું છે. ઉચ્ચ વિદ્યાનો વિકાસ કરી સંવર્ધન કરવું તથા ઉચ્ચ કોટીના અનુસ્નાતક શિક્ષણની વ્યવસ્થા કરવી. સ્નાતકનું શિક્ષણ પૂરું કર્યા બાદ વિદ્યાર્થી અનુસ્નાતક શિક્ષણ તરફ પ્રેરાય એના માટે ઉચ્ચ કોટીનું શિક્ષણ આપવાના પ્રયત્ન પણ કરવા. વિવિધ વિદ્યાશાખાઓમાં સંશોધન કાર્યની અનુકૂળતા કરી સંશોધન વૃત્તિને વેગ આપવો. અનુસ્નાતકનું શિક્ષણ એટલે કે MA
કે એમકોમ કે એમએસસી એ પૂરું કર્યા બાદ વિદ્યાર્થી એમફિલ પીએચડી આવા ક્ષેત્રોમાં આગળ વધે અને સંશોધન પ્રવૃત્તિને વેગ મળે એ પણ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ પંચનો એક હેતુ રહેલો. જીવનના બધા ક્ષેત્રોમાં રસપૂર્વક નેતાગીરી કરી શકે એવા પ્રતિભાશાળી યુવક યુવતીઓના શિક્ષણ માટે આગવું આયોજન કરવું. યુનિવર્સિટીની વાત કરીએ તો જ્યારે વિદ્યાર્થી કોલેજમાં ભણતો હોય ત્યારે ઘણા વિદ્યાર્થીઓને આપણે જોઈએ છીએ કે તેઓ નિડરતાથી પોતાની વાતને રજૂ કરી શકતા હોય છે. એનામાં લીડરશિપના ગુણો હોય છે. તો આવા જે પ્રતિભાશાળી યુવક યુવતીઓ છે એવા યુવક યુવતીઓના શિક્ષણ માટે એક અલગથી આયોજન કરવું જોઈએ કે જેનાથી તેની જે પ્રતિભા છે એને ખીલવવાની તક મળે. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ પંચની ભલામણો. જેમ મુદલિયાર કમિશનમાં માધ્યમિક શિક્ષણ પંચે કે મુદલિયાર કમિશને અલગ અલગ ભલામણો આપેલી હતી, એવી જ રીતે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ પંચે દેશની અને સમાજની બદલાતી જતી જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખી અને વિવિધ ભલામણો કરેલી. શિક્ષણના માળખા અંગેની ભલામણોમાં જોઈએ તો રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ પંચનું કહેવું એ છે કે કોઈ પણ શિક્ષણની ગુણવત્તા છે એ મુખ્ય 4 બાબતો પર હોય છે. એમાં કેળવણીના વિવિધ તબક્કાઓ અને તેમની વચ્ચેનો પરસ્પર સંબંધ. કેળવણીના વિવિધ તબક્કાઓ એટલે કે પ્રાથમિકથી માંડી અને યુનિવર્સિટીનું શિક્ષણ જ્યારે વિદ્યાર્થી લઈ રહ્યો છે ત્યારે એ શિક્ષણ વચ્ચેનો પારસ્પરિક સંબંધ જળવાય છે કે કેમ એ શિક્ષણની ગુણવત્તા પર અસર કરે છે. જુદા જુદા તબક્કાએ શિક્ષણ માટે મળતા કુલ વર્ષો. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ પંચે એટલે કે કોઠારી શિક્ષણ પંચે જુદા જુદા તબક્કાએ એટલે કે પ્રાથમિક, માધ્યમિક, ઉચ્ચતર માધ્યમિક, સ્નાતક, અનુસ્નાતક આ દરેક તબક્કાએ જે વર્ષોની ફાળવણી કરી છે એ પણ શિક્ષણની ગુણવત્તાને અસર કરે છે. શિક્ષકો, અભ્યાસક્રમ, શિક્ષણ પદ્ધતિઓ, શિક્ષણના સાધનો, મકાન વગેરે સવલતો. શિક્ષક છે એ તાલીમ પામેલો હોવો જોઈએ, પ્રતિભા સંપન્ન હોવો જોઈએ. એવા શિક્ષકોની જો નિમણૂક કરવામાં આવે તો શિક્ષણની ગુણવત્તા છે એ અસરકારક બની રહે. અભ્યાસક્રમ છે એ વિદ્યાર્થીની રસ, રુચિ અને વર્તમાન પરિસ્થિતિ અનુસારનો હોવો જોઈએ. શિક્ષણ પદ્ધતિ છે એ વિદ્યાર્થીને રસપ્રદ પડે અને અસરકારક પડે એવી હોવી જોઈએ. શિક્ષણના સાધનો જેમાં દ્રશ્ય શ્રાવ્ય સાધનોનો અને અત્યારે તો હાલ શિક્ષણ પદ્ધતિની અંદર સ્માર્ટ ક્લાસરૂમ પણ આવી ગયા છે કે જેનાથી વિદ્યાર્થીઓ સારી રીતે વાંચી લખી શકે છે અને જે પણ ટોપિક છે એ ટોપિકને સારી રીતે અર્થગ્રહણ કરી શકે છે. મકાન વગેરે સવલતો. જે જગ્યાએ શિક્ષણ ચાલી રહ્યું છે એટલે કે જે શાળાનું મકાન છે એ શાળાનું મકાન છે એમાં સવલતો કયા પ્રકારની છે, સુવિધાઓ કયા પ્રકારની છે, આ દરેક વસ્તુ છે એ શિક્ષણની ગુણવત્તા પર અસર કરતી હોય છે. પ્રાપ્ય સાધનોનો અને સગવડોનો ક્ષમતાભર્યો ઉપયોગ. જે સાધનો પ્રાપ્ય છે, જે સાધનો ઉપલબ્ધ છે એ સાધનોનો ઉપયોગ થાય છે. જેમ કે શાળાઓમાં અત્યારે કોમ્પ્યુટરનું શિક્ષણ આપવું ફરજિયાત છે, તો એ કોમ્પ્યુટરનું શિક્ષણ છે એ વિદ્યાર્થીઓને મળી રહ્યું છે કે કેમ, કોમ્પ્યુટરો ઉપલબ્ધ છે. તો આવી દરેક નાનામાં નાની બાબતોનું ઝીણવટભર્યું સંશોધન થઈ અને દરેક વસ્તુઓનું મૂલ્યાંકન કરી અને રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ પંચે એ શિક્ષણના માળખાની ભલામણ કરેલી હતી. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ પંચે જે શિક્ષણ અંગેના માળખાની ભલામણ કરી એમાં નવી જે તરાહ સૂચવી એમાં પૂર્વ પ્રાથમિક શિક્ષણ એટલે કે જુનિયર કેજીથી 3 વર્ષનો સમયગાળો ગણાવ્યો હતો અને એના વય જૂથ છે 3 થી 5 વર્ષના બાળકો માટે. નિમ્ન પ્રાથમિક શિક્ષણમાં ધોરણ 1 થી 4 વર્ષનો સમયગાળો હતો જેમાં 6 થી 9 વર્ષના બાળકો. ઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષણ જેમાં 5 થી 7 ધોરણ 3 વર્ષનો સમયગાળો અને 10 થી 12 વર્ષના બાળકો. નિમ્ન માધ્યમિક 8 થી 10 ધોરણ જેનો સમયગાળો છે 3 વર્ષ 13 થી 15 વર્ષના બાળકો. ઉચ્ચતર માધ્યમિક જેનો સમયગાળો છે 2 વર્ષ ધોરણ 11 થી 12 અને વય જૂથ છે તેનું 16 થી 17. અને પ્રથમ સ્નાતક પદવી કે જ્યારે 12મું ધોરણ પાસ કરી અને બીએના પ્રથમ વર્ષમાં જ્યારે એ જાય છે ત્યારે એ કોલેજના સમયગાળો છે એ 3 વર્ષનો રાખવામાં આવેલો હતો. ટૂંકમાં એક તબક્કો પૂરો થયા પછી બીજા તબક્કાનો જે સમયગાળો છે આ દરેક વસ્તુ છે એ શિક્ષણની ગુણવત્તા પર અસર કરે છે. જ્યારે બાળક નાનું હોય ને ત્યારે એને કોઈ પણ વસ્તુ શીખવવામાં આવે તો એની કેચઅપ શક્તિ સારી હોય છે,
એ કોઈ પણ વસ્તુનું ગ્રહણ છે, અર્થગ્રહણ સારી રીતે કરી લેતું હોય છે. એટલા માટે થઈ અને જુનિયર કેજીનો જે ગાળો છે એ 3 વર્ષનો એટલા માટે રાખવામાં આવેલું છે. એક સોક્રેટિસનું સરસ મજાનું વાક્ય છે. કોઈ એને પૂછ્યું કે મારે મારા બાળકને શિક્ષણ આપવું હોય તો કયા વર્ષથી આપવું જોઈએ? એટલે પેલા ભાઈએ ને સોક્રેટિસે પૂછ્યું કે તમારા બાળકની ઉંમર કેટલી થઈ? એટલે એણે કહ્યું કે 5 વર્ષ. એટલે સોક્રેટિસ હસતા હસતા કહે છે કે તમારા બાળકનું શિક્ષણ શરૂ કરવાની ઉંમર તો ક્યારની એ વીતી ગઈ. મતલબ કે બાળક જ્યારે નાનું હોય છે, 3જા વર્ષમાં જેવું પ્રવેશતું હોય છે, ત્યારથી લઈને 5મા વર્ષ સુધીમાં ઘણું બધું એ શીખી રહ્યું હોય છે, એ ઘણું બધું મેળવી રહ્યું હોય છે. તો આ બધું છે એ શિક્ષણ જ છે. એટલા માટે થઈને રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ પંચે પણ પૂર્વ પ્રાથમિક શિક્ષણનો જે સમયગાળો છે એ 3 વર્ષનો રાખેલો. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ પંચની બીજી ભલામણોમાં હતી અધ્યાપકોની પ્રતિષ્ઠા અંગેની ભલામણો. કોઈ પણ દેશની શિક્ષણની ગુણવત્તાનો જો આધાર હોય તો એ છે અધ્યાપકની પ્રતિષ્ઠા. પ્રતિભાશાળી સંપન્ન ધરાવતા યુવક યુવતીઓની નિમણૂક કરવી અને એમની પ્રતિષ્ઠાને જોખમાય નહીં એ જવાબદારી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ પંચે ભલામણમાં લીધેલી હતી. જો અધ્યાપક છે એ યોગ્ય પ્રતિષ્ઠા ધરાવતો હશે તો શિક્ષણની ગુણવત્તાનું ધોરણ છે એ ઊંચું લાવી શકાશે. એના માટે એમણે કહ્યું છે કે એક જ કક્ષાના સ્કૂલ શિક્ષકો માટે સમાન વેતન સિદ્ધાંત લાગુ પાડવો, ઉચ્ચતમ તેમજ ન્યૂનતમ વેતન નિશ્ચિત કરવું. કે શાળાની અંદર ઘણા બધા શિક્ષકો, વિષય શિક્ષકો કામ કરતા હોય તો એ દરેક શિક્ષકને સમાન વેતન આપવું. કે ઘણી વખત એવું પણ બનતું હોય કે વધારે લાયકાતવાળા શિક્ષકો હોય એને વધુ પગાર આપવામાં આવે, ઓછી લાયકાતવાળા શિક્ષકો હોય તો એને ઓછો પગાર આપવામાં આવે. તો એના માટે પણ ઉચ્ચતમમાં ઉચ્ચતમ અને ન્યૂનતમ આ બંને જે લેવલ છે એ વેતનનું છે એ નિશ્ચિત કરવું. લાયકાત અને ક્ષમતા સંપન્ન અધ્યાપકોને બઢતીની તકો. વ્યવસાયની અંદર જે નિષ્ઠાપૂર્વક કાર્ય કરે છે અને જેનામાં એક આગવી પ્રતિભા હોય છે એવા જે અધ્યાપકો કે શિક્ષકો હોય છે એમની લાયકાત અને નિપુણતાના આધારે આગળ બઢતી આપવી જોઈએ. જેમ કે અધ્યાપક કે શિક્ષક તરીકે કામ કરે છે તો આગળ એને સુપરવાઇઝર, સિનિયર સુપરવાઇઝર, વાઇસ પ્રિન્સિપાલ આવી બધી તકો છે એ આપવી જોઈએ કે જેનાથી અધ્યાપકને પ્રોત્સાહન મળે છે અને એ વધુ ને વધુ કાર્યરત બને છે. શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં કાર્યકુશળતાપૂર્વક કરી શકે તે માટે કામના કલાકો, વેતન, નિવાસસ્થાન, મકાન ભાડું અને અન્ય સુવિધાઓ પૂરી પાડવી. જે શિક્ષક છે એ ડેડિકેશન સાથે ઈમાનદારીપૂર્વક પોતાના કાર્યની અંદર રચ્યો પચ્યો રહે છે અને અદ્વિતીય સફળતા મેળવવાની ઝંખના સાથે જ્યારે કાર્ય કરતો હોય તો આવા જે અધ્યાપકો કે શિક્ષકો છે એમને અલગ અલગ સુવિધાઓ આપવી જોઈએ કે જેમાં એમના કામના કલાકો છે એ નિશ્ચિત કરવા જોઈએ, વેતન છે એ પણ નિશ્ચિત કરવું જોઈએ, એમનું નિવાસસ્થાન, મકાન ભાડું આ દરેક સુવિધાઓ છે એમને પૂરી પાડવી જોઈએ. શિક્ષિકાઓની નિમણૂકને પ્રોત્સાહન. જે સ્ત્રી વર્ગ છે કે જે અત્યારે પણ આપણે જોઈએ છીએ કે કન્યાઓના શિક્ષણ માટેની ઘણી બધી યોજનાઓ સરકાર છે બહાર પાડી રહી છે, એવી જ રીતે શિક્ષિકાઓની નિમણૂક વધુને વધુ થાય એના માટે પણ પ્રોત્સાહન આપવાના પ્રયાસો કરવા જોઈએ. આદિવાસી વિસ્તારમાં અધ્યાપન કાર્ય કરતા શિક્ષકોને વિશેષ સુવિધા. આદિવાસી વિસ્તાર એટલે થોડુંક ચેલેન્જિંગ કાર્ય કહેવાય કે ત્યાં જઈ અને જ્યારે શિક્ષણ કાર્ય કરવાની વાત કરવામાં આવે તો એના માટે જે શિક્ષકો તૈયાર થાય છે એમને વિશેષ સુવિધાઓ આપવી જોઈએ. રાષ્ટ્રીય પુરસ્કારની યોજના કાર્યાન્વિત કરવી. આપણે જોઈએ છીએ કે જે શિક્ષણ કાર્ય સારું કરતા હોય એવા શિક્ષકોને પણ એવોર્ડ મળતા હોય છે. તો આવી જે પણ યોજનાઓ છે એ યોજનાઓને વધુને વધુ કાર્યરત કરી અને અધ્યાપકોનો જે ઉત્સાહ છે એને વધારવો જોઈએ. શિક્ષક પ્રશિક્ષણ અંગેની ભલામણો. શિક્ષક પ્રશિક્ષણ. હવે શિક્ષકની જ્યારે વાત કરીએ તો આઇન્સ્ટાઈનનું એક સરસ મજાનું વાક્ય છે જે મને યાદ આવે છે. એમણે કહ્યું હતું કે મારા જન્મ માટે હું મારા માતાનો આભારી છું, પરંતુ મારા જીવન માટે મારા શિક્ષકનો આભારી છું. તો આવા જ શિક્ષકની ગુણવત્તા જ્યારે વધારવી હોય ત્યારે એમને સજ્જ કરવા માટે તાલીમની વ્યવસ્થાની જરૂર પડે છે. એટલે કે પ્રશિક્ષણ આપવું પડે છે. પ્રશિક્ષણ મતલબ કે તાલીમ. તો આવા શિક્ષકોને જ્યારે પ્રશિક્ષણ આપવામાં આવે તો ત્યારે એ વ્યાવસાયિક રીતે કુશળ બનતા હોય છે. શિક્ષણ પ્રશિક્ષણ સંસ્થાઓનું પરસ્પરનું અલિપ્તતાપણું દૂર કરી નિકટતા સાધવી. જે પણ શિક્ષણ પ્રશિક્ષણ સંસ્થાઓ છે, તાલીમી કોલેજો છે, એ તાલીમી કોલેજોએ
પરસ્પર મતભેદો કે અંતરાયો ન રાખતા નિકટતાપણું લાવી અને સાથે કાર્ય કરી અને નિકટતા સાધવી જોઈએ. પ્રશિક્ષણ કાર્યક્રમની અને શિક્ષક પ્રશિક્ષણ સંસ્થાઓની ગુણવત્તા સુધારવી. જે પણ તાલીમી સંસ્થાઓમાં કાર્યક્રમો યોજવામાં આવે છે, જે પણ એનું માળખું યોજાયેલું છે, એની અંદર થોડો સુધારો કરવો અને સંસ્થાઓની જે ગુણવત્તા છે એ સંસ્થાઓની ગુણવત્તા પણ સુધારવી. શિક્ષક તાલીમની સુવિધાઓ વધારવી. શિક્ષકોને આપણે જોઈએ છીએ કે અત્યારે માઇક્રો પાઠથી લઈ અને ધીમે ધીમે સારા કૌશલ્ય કેળવતો જાય એના માટે વિવિધ પાઠોનું આયોજન કરવામાં આવે છે, ઇન્ટર્નશીપનું આયોજન કરવામાં આવે છે, વાર્ષિક પાઠો લેવામાં આવે છે. તો આ દરેક નાનામાં નાની વસ્તુઓ છે એ એના તાલીમનો એક ભાગ છે કે જેનાથી શિક્ષક છે એ પોતાના વ્યવસાયમાં છે એ કુશળ બને અને જ્યારે પણ એ બહાર આવે, કારણ કે એની હાથ નીચે હજારો વિદ્યાર્થીઓ છે શિક્ષણ લેવાના છે. એટલા માટે જ કોઠારી કમિશનનું વાક્ય આપણે ફરીથી યાદ કરીએ કે ભારતનું ભાવિ શાળાઓના વર્ગખંડમાં ઘડાઈ રહ્યું છે. આજે નેતા છે, ડૉક્ટર છે કે એન્જિનિયર છે, તો એ દરેક વ્યક્તિ છે એ શિક્ષકના હાથમાંથી પસાર થાય છે. તો આવા વિદ્યાર્થીઓને જ્યારે ઘડવાના છે ત્યારે શિક્ષક પ્રશિક્ષણનું કાર્ય છે એ ખૂબ જ અગત્યનું હોય છે. જેવી શિક્ષકને તાલીમ આપશું એવા શિક્ષકો ઘડાશે. એટલે કે વિદ્યાર્થીનું ઘડતર છે એ શિક્ષકના હાથમાં હોવાથી પ્રશિક્ષણ તાલીમનો કાર્યક્રમ છે એ વ્યવસ્થિત હોવો જોઈએ. તાલીમ દરમિયાન ભારતીય વાતાવરણને યોગ્ય શિક્ષણ પદ્ધતિ, શિક્ષણ સામગ્રી, શૈક્ષણિક સાધનો અને પાઠ્યક્રમોમાં પ્રયોગ અને સંશોધનો હાથ ધરવા. તાલીમ જ્યારે આપવામાં આવે છે શિક્ષકોને, ત્યારે એ તાલીમ દરમિયાન વાતાવરણ છે એ યોગ્ય રાખવું તથા શિક્ષણ પદ્ધતિ છે એ અસરકારક રાખવી. ફક્ત જે આપતો જે અધ્યાપક છે એ ફક્ત ચોક એન્ડ ટોક દ્વારા જો ભણાવશે તો એનો જે શિક્ષક જે તાલીમ પામી રહ્યો છે કે જે ભવિષ્યમાં શિક્ષક બનવાનો છે એ પણ ફક્ત ચોક એન્ડ ટોક પદ્ધતિ જ અપનાવશે. તો આ જવાબદારી છે એ પ્રશિક્ષણ સંસ્થાઓની બની જાય છે, તાલીમી સંસ્થાઓની બને છે કે એ વધુને વધુ નવી નવી પ્રવૃત્તિઓ, નવી પદ્ધતિઓ અપનાવે અને એના શિક્ષકોને તાલીમથી સજ્જ કરવા માટેના પ્રયત્ન કરે. એના માટે શિક્ષણ સામગ્રી, સાધનો વગેરે છે એ એવા વાપરવા જોઈએ કે જેનાથી દ્રશ્ય શ્રાવ્ય સાધનોની વાત કરીએ તો એની અંદર પ્રોજેક્ટર છે, ઓવરહેડ પ્રોજેક્ટર છે, ચાર્ટ છે, નમૂના છે, મોડલ છે, આવા વિવિધ સાધનોનો ઉપયોગ કરી અને અસરકારક રીતે શિક્ષણ આપી શકાય એવા પ્રયત્ન કરવા. ચાણક્યનું એક વાક્ય છે ને મિત્રો કે શિક્ષક કભી ભી સાધારણ નહીં હોતા, પ્રલય ઓર નિર્માણ ઉનકી ગોદ મેં પલતે હૈ. તો આવા શિક્ષકોને જ્યારે આપણે તૈયાર કરવા માટેનું અભિયાન હાથમાં લીધું હોય શિક્ષણ તાલીમી સંસ્થા તરીકેનું, તો આવા શિક્ષકોને સમાજ ઘડતરમાં ઉપયોગી બને એના માટેની વિવિધ ભલામણો છે એ કોઠારી શિક્ષણ પંચે કરેલી છે. વ્યાવસાયિક, ટેકનિકલ અને ઇજનેરી શિક્ષણ અંગેની ભલામણો. વ્યાવસાયિક શિક્ષણ આપવું એ ખૂબ જ અગત્યનું છે, કારણ કે વ્યાવસાયિક શિક્ષણ આમ જોઈએ તો દરેક વિદ્યાર્થી સારી રીતે પ્રાપ્ત નથી કરી શકતો, કારણ કે વ્યાવસાયિક શિક્ષણ મેળવવું ને એ પણ એક કલા છે. વિદ્યાર્થી પોતાના જે ભાવો છે એને મૂર્ત સ્વરૂપે રજૂ કરી શકે છે. એના માટે વિદ્યાર્થીઓને ધંધાકીય શિક્ષણ તરફ વાળવા 6 મહિનાથી 3 વર્ષના ગાળામાં થઈ શકે તેવા અનેકવિધ અભ્યાસક્રમોનો સમાવેશ કરવો, જેમાં ITI, પોલિટેકનિક, ઇજનેરી વગેરેનો સમાવેશ કરેલો છે. વ્યવસાયી અભ્યાસક્રમ પૂર્ણ રોજગારલક્ષી, પ્રત્યક્ષ અને પ્રાયોગિક કાર્યને વધુ મહત્વ આપતો હોય તેવો ઉત્પાદનલક્ષી હોવો જોઈએ. જેમ અગાઉ પણ વાત કરી કે ધોરણ 10 અને 12નો વિદ્યાર્થી છે એ જ્યારે બહાર નીકળે છે તેની પાસે રોજગારી માટેની જે તકો છે એ ઉપલબ્ધ ક્યારે થશે કે એને વ્યવસાય અંગેનું શિક્ષણ આપવામાં આવેલું હશે ત્યારે. આગળ જતા એને કઈ લાઈન લેવી છે એ પણ એના વ્યવસાય શિક્ષણને આધારિત રહેશે. એટલે વ્યવસાયિક શિક્ષણ છે એ ટેકનિકલ અને ઇજનેરી શિક્ષણ એ બંને અગત્યનું છે. વિજ્ઞાન શિક્ષણ અને સંશોધન અંગેની ભલામણો. ગણિત વિજ્ઞાન માટે ઉન્નત અધ્યાપન કેન્દ્રો સ્થાપવા. અત્યારે સાયન્સ સેન્ટરો ઘણા જિલ્લાઓની અંદર, ઘણી શાળાઓની અંદર પણ સ્થાપવામાં આવેલા છે. એનો મુખ્ય હેતુ એ જ છે કે વિદ્યાર્થીઓને ગણિત અને વિજ્ઞાન વિષય પ્રત્યે રસ જાગૃત થાય અને વધુને વધુ વિજ્ઞાનની અંદર સંશોધન કાર્ય કરતા થાય, એ પણ એનો હેતુ રહેલો છે. પ્રાયોગિક અને સૈદ્ધાંતિક પાસાઓ વચ્ચે સંતુલન સાધવું. જે સૈદ્ધાંતિક નિયમો છે એ નિયમોનું પ્રાયોગિક કાર્ય કરી અને એ નિયમોને સમજવા. જ્યાં સુધી સૈદ્ધાંતિક બાબતોને પ્રાયોગિક રીતે સમજવામાં નહીં આવે
ત્યાં સુધી વિદ્યાર્થી છે એને એ અંગેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે નહીં. એટલા માટે જ શાળાની અંદર પ્રયોગશાળાનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે કે વિજ્ઞાનની અંદર જ્યારે પ્રયોગશાળાની અંદર એ પ્રયોગ કરે ત્યારે એ પ્રયોગ શા માટે કરવામાં આવે છે, કયા મિશ્રણની સાથે જોડાણથી એક નવું મિશ્રણ ઉત્પન્ન થાય છે. આ દરેક બાબતનું જે જ્ઞાન છે, જે સૈદ્ધાંતિક જે નિયમો છે, એ પ્રાયોગિક કાર્ય કરવાથી જ એનો ખ્યાલ આવે છે. વૈજ્ઞાનિક, ઔદ્યોગિક અને જરૂરિયાત સંબંધિત વિષયોમાં વિશેષ પ્રશિક્ષણ કાર્યક્રમોનો પ્રબંધ. રાષ્ટ્રીય સ્તરે વિજ્ઞાનમાં સંશોધનને સમૃદ્ધ બનાવવું. રાષ્ટ્રીય સ્તરે વિજ્ઞાનમાં સંશોધનને સમૃદ્ધ બનાવવા માટે આપણે જોઈએ છીએ કે વૈજ્ઞાનિકો જે હોય છે એ દિવસ રાત કંઈક ને કંઈક નવું શોધખોળ કરવાના પ્રયાસો કરે છે. આપણે હમણાં જ જોયું કે કોરોનાની રસી શોધવા માટે ઘણા દેશના વૈજ્ઞાનિકો છે એ દિવસ રાત મથતા હતા અને અંતે ભારત દેશે કોરોનાની રસી શોધી અને એ મહાન કાર્ય કર્યું. એટલા માટે જ અહીંયા પણ આ જે ઉદ્દેશ્ય છે એને સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. કોઠારી શિક્ષણ પંચ પણ કહે છે કે રાષ્ટ્રીય સ્તરે વિજ્ઞાનમાં સંશોધનને સમૃદ્ધ બનાવવું હોય તો વિદ્યાર્થીને સર્વપ્રથમ તો વિજ્ઞાન વિષયમાં રસ લેતો કરવો પડશે. સમાન શૈક્ષણિક તક માટેની ભલામણો. સમાન શૈક્ષણિક તક એટલે કે ધર્મ, અર્થ, વર્ણ કે લિંગ એ કોઈ પણ પ્રકારના ભેદભાવ વગરનું દરેકને સમાન શિક્ષણ આપવું. એ ગરીબ મજદૂરનો દીકરો હોય કે મોટા વ્યક્તિનો દીકરો હોય તો એ બંનેને સમાન શિક્ષણ આપવાની જે ભલામણ છે એ કોઠારી શિક્ષણ પંચે કરી છે. એની અંદર શિક્ષણ ફીની નાબૂદી. શિક્ષણની ફી છે એ લેવી નહીં. જેમ કે બુનિયાદી શિક્ષણની આપણે વાત કરી હતી, પ્રાથમિક શાળાઓમાં બુનિયાદી શિક્ષણમાં વિદ્યાર્થીઓને દરેક પ્રકારનું શિક્ષણ તો આપવામાં આવે છે પણ સાથે સાથે તેમાં ફી પણ લેવામાં આવતી નથી. મફત પાઠ્યપુસ્તકો અને પુસ્તક બેંકની જોગવાઈ. પાઠ્યપુસ્તકો છે એ મફત આપવા. સરકારી શાળાઓમાં આજની તકે પણ મફત પાઠ્યપુસ્તકો વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવે છે. પુસ્તકો ખરીદવાની ગ્રાન્ટ છે એ જે તે સંસ્થાને આપવી. વિદ્યાર્થીઓને શિષ્યવૃત્તિનો લાભ આપવો કે જેનાથી જે આર્થિક રીતે અથવા તો મધ્યમ વર્ગના જે પરિવાર છે એ વિદ્યાર્થીઓને આગળ અભ્યાસ કરાવી શકે એ માટે શિષ્યવૃત્તિનું આયોજન પણ કરવું. પ્રતિભા સંપન્ન વિદ્યાર્થીઓની ખોજ. પ્રતિભા સંપન્ન જે વિદ્યાર્થીઓ છે કે જેનામાં કંઈક અલગ ટેલેન્ટ પડેલું છે એવા વિદ્યાર્થીઓની ખોજ કરવી. એના માટે રાષ્ટ્રીય પ્રતિભા ખોજની સ્પર્ધા પણ યોજવામાં આવે છે. તો આવી જે પરીક્ષાઓ છે અથવા તો કોઈ સ્પર્ધાઓ છે એનું આયોજન કરી અને વિવિધ બાબતો ઉપર ભાર આપી અને પ્રતિભા સંપન્ન વિદ્યાર્થીઓની ખોજ કરી શકાય છે. કન્યાઓના શિક્ષણ પર ભાર. કન્યાઓના શિક્ષણ પર ભાર આપવા માટે થઈ અને સરકાર પણ છે એ વિવિધ સરકારી યોજનાઓ છે એ બહાર પાડતી હોય છે. જેમ કે કન્યા સમૃદ્ધિ યોજના, વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ, વહાલી દીકરી યોજના. તો આ બધી યોજનાનો હેતુ એ જ છે કે કન્યાઓના શિક્ષણમાં દિવસે ને દિવસે વધારો થાય. શારીરિક અને માનસિક અક્ષમતાવાળા બાળકો માટે શિક્ષણની સુવિધાઓ વધારવી. જે શારીરિક અને માનસિક રીતે વિકલાંગ છે એવા બાળકોની શિક્ષણ સુવિધા વધારવી જોઈએ કે જેનાથી તેઓની પ્રગતિ છે એ અટકી ન જાય અને તેઓ પણ શિક્ષણની અંદર વિકાસ કરી શકે. આદિવાસીઓનું શિક્ષણ. વનવાસી બંધુઓ. આ આદિવાસીઓને વનવાસી બંધુ તરીકે પણ આપણે ઓળખીએ છીએ. એ લોકોના શિક્ષણમાં પણ થાય એવા પ્રયત્ન કરવા. એમને પ્રેમ અને શિક્ષણના માધ્યમથી, સેવાના માધ્યમથી વધારે સમાજને ઘટક બનાવી અને વધારે શિક્ષણ પ્રત્યે પ્રેરિત કરવા એ પણ એમનો એક મુખ્ય હેતુ રહેલો છે. કાર્યાનુભવ અંગે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ પંચની ભલામણો. કાર્યાનુભવ મતલબ કે કાર્ય કરવાનો અનુભવ. કાર્ય કરતા કરતા શિક્ષણ મેળવવું. એની મુખ્ય આ બાબત છે કે કાર્યાનુભવ છે એ શા માટે જરૂરી છે. કારણ કે બાળક છે એ જ્યારે જ્ઞાનેન્દ્રિયોનો ઉપયોગ કરી અને શિક્ષણ મેળવતો થશે ત્યારે એ શિક્ષણની ગુણવત્તા છે એ ઘણી અસરકારક બની જશે. પ્રાથમિક કક્ષાએ બાળકોના બૌદ્ધિક અને સર્વાંગિક વિકાસને સહાયક બને તેવા સાદા હાથકામની તાલીમ આપવી. હાથકામની તાલીમનો ભાવાર્થ એ જ છે કે વિદ્યાર્થી છે એ સ્વાવલંબી બને. અને સ્વાવલંબન શબ્દ આવે ને ત્યારે મને એક કાવ્ય પંક્તિ યાદ આવે છે. આદરાને આહવા આ ગગન છે આપણું, આદરાને આહવા આ ગગન છે આપણું,
શક્ય પણ છે ને જરૂરી સ્વાવલંબન આપણું, સ્વાવલંબન આપણું, સ્વાવલંબન 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 આપણું. ટૂંકમાં કુદરતે આપણને જ્યારે બધી જ વસ્તુઓ આપેલી છે તો શા માટે આપણે આત્મનિર્ભર ન બનીએ? અને એ આત્મનિર્ભર બનાવવાનું કાર્ય કોણ કરે છે? તો કે શાળા. તો શાળાએ એવા કાર્યાનુભવો કે એવા કાર્યનો અનુભવ વિદ્યાર્થીને પૂરો પાડવો જોઈએ કે એ દરેક વસ્તુમાં નિષ્ણાંત બને, એક અલગ કૌશલ્ય કેળવે અને એક કૌશલ્ય છે એવું હસ્તગત કરે કે જેનાથી એ ક્યારેય પણ બેરોજગારીનો સામનો ન કરે. ગૃહ ઉદ્યોગોના એકમોમાં કામ કરાવવું. જે પણ ગૃહ ઉદ્યોગો છે, ઘરમાં જે પણ કાર્ય થતા હોય છે એવા ઉદ્યોગો છે એ ઉદ્યોગોનો સમાવેશ પણ કરવો. લણણી અને વાવણીના સમયે ખેતરમાં કામ કરાવવું. જો શાળા છે એ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં આવેલી હોય તો વિદ્યાર્થીને ખેતરમાં લઈ જઈને લણણી અને વાવણીનું કામ પણ કરાવવું જોઈએ. કોઈ એવી એક શાળા છે કે જે નાના કેજીથી માંડીને બીજા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓને ખાસ ઘાસ કાપવા માટેનું કામ આપે છે. એ એક ઉદ્યોગના ભાગરૂપે એણે સમાવેશ કરેલો છે કે જેથી બાળક જ્યારે ઘાસ છે એ તોડીને ઉપાડે તો એના જે અંગો છે, હાથના જે આંગળા છે એ ધીમે ધીમે વળે અને હાથના જ્યારે આંગળાનો વિકાસ થાય ધીમે ધીમે તો એનાથી બાળક છે એ લખવાની ક્રિયા છે એ સારી રીતે કરી શકે. એટલે અહીંયા કાર્યાનુભવની સાથે સાથે શિક્ષણનો પણ એક હેતુ છે એ ફલિતાર્થ થાય છે. કાર્યાનુભવની પ્રવૃત્તિઓની પસંદગી સ્થાનિક પરિસ્થિતિના સંદર્ભમાં કરવી. હમણાં જ કહ્યું ને એ રીતે કે જો ગામડાની અંદર સ્કૂલ આવેલી હોય તો એને તમે જમીન સંરક્ષણનું કાર્ય છે કે ખેતરનું કાર્ય છે એવું કાર્ય સોંપી અને કાર્યાનુભવ કરાવી શકો છો. જો એ જ શાળા છે એ શહેરની અંદર આવેલી હોય તો એને એ લેવલનું કામગીરી તમારે આપવી પડે કે જેમ કે કાગળ કામ છે, માટી કામ છે, સીવણ કામ છે, પછી સુથારી કામ છે. તો આવા વિવિધ કાર્યોનો અનુભવ કરાવી શકાય છે કે જેથી વિદ્યાર્થી કોઈ કૌશલ્યને પ્રાપ્ત કરી અને નિપુણતા પ્રાપ્ત કરે. કાર્યાનુભવ અંગે વધુ વાત કરીએ તો જ્યારે પણ કાર્યાનુભવનો અમલ કરવાની વાત કોઠારી શિક્ષણ પંચે કરી ત્યારે એમની સામે 3 સમસ્યાઓ ઊભી થશે એમ એણે જણાવેલું. એમાં પ્રથમ તો હતું કે શિક્ષકોની તાલીમ. જ્યારે તમારે વિદ્યાર્થીને પ્રત્યક્ષ કામનો અનુભવ કરાવવો છે, કાર્યાનુભવ કરાવવો છે તો ત્યારે સૌથી પ્રથમ શિક્ષકના ભાગે એ જવાબદારી મોટી બની જાય છે કે જો શિક્ષકને એ અંગેનું જ્ઞાન હશે તો એ વિદ્યાર્થીને કાર્યાનુભવની એટલે કે પ્રત્યક્ષ તાલીમ આપી શકશે. સાધનોના પુરવઠા સહિત જરૂરી સુવિધાની જોગવાઈ. કાર્યાનુભવ આપતી વખતે જે જે વસ્તુઓની જરૂર પડે છે એ વસ્તુઓ પૂરતા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ છે કે કેમ, એ જે સુવિધાઓ છે એ ઉપલબ્ધ થશે. દરેક જોગવાઈઓ છે એ પણ એક સમસ્યારૂપ બની રહેશે. બધી શાળાઓમાં આ કાર્યક્રમનું પ્રગતિશીલ વિસ્તરણ. કાર્યાનુભવનો વિચાર તો આપી દીધો પણ દરેક શાળા છે એ આનું અમલીકરણ કરશે કે કેમ, આ પણ એક મોટી સમસ્યા હતી. પરંતુ આ 3 સમસ્યા એ ઉપરાંતની જે પણ સમસ્યાઓ છે એ દરેક સમસ્યાનો કોઠારી પંચે વિચાર કરેલો છે. અંતમાં છે ત્રિભાષા સૂત્ર અંગે કોઠારી પંચની ભલામણો. આપણે જાણીએ છીએ કે ભારત છે એ બહુભાષી દેશ છે અને ધ સેન્ટ્રલ એડવાઇઝરી બોર્ડ ઓફ એજ્યુકેશને ત્રિભાષા સૂત્રની રચના કરેલ હતી જેમાં કોઠારી શિક્ષણ પંચે ત્રિભાષી સૂત્રમાં મૂલગામી ફેરફારો સૂચવી અને 3 ભાષાના શિક્ષણની જે વ્યવસ્થા સૂચવી તેમાં પ્રથમ ભાષા હતી માતૃભાષા અથવા તો પ્રાદેશિક ભાષા, દ્વિતીય હતી હિન્દી અથવા તો અંગ્રેજી અને ત્રીજી હતી કોઈ એક આધુનિક ભારતીય ભાષા અથવા તો વિદેશી ભાષા. આમ આ ત્રિભાષાની ભલામણ છે એ કોઠારી શિક્ષણ પંચે કરેલી. તો આજે આપણે અહીં કોઠારી શિક્ષણ પંચની નિમણૂક, એની રચના, કોઠારી શિક્ષણ પંચના ઉદ્દેશ્યો, રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ પંચે આપેલા મહત્વના ઉદ્દેશ્યો તથા તેમણે આપેલી વિવિધ ભલામણો અંગેની ચર્ચા કરી અને કોઠારી શિક્ષણ પંચે આપેલું માળખું કે જે આપણને અત્યાર સુધીના અભ્યાસક્રમ, અત્યાર સુધી આપણે જે પણ ભણતા આવ્યા છીએ એ એમને જ આભારી હતું. આશા રાખું છું કે તમારા સુધી આ જ્ઞાન છે એ અર્થસભર આપવાનો મેં પ્રયત્ન કર્યો છે. તો આજે હું મારા આ ટોપિકને વિરામ આપું છું. આભાર.